Good morning, students. MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. We welcoming in our online session. Become SEM 3 students, Corporate Accounting 1, Lecture 2nd, Unit number 2, Capital Reduction. Question number 1. We discuss our previous lecture the concept of capital reduction. So today we are start a practical question. The weightage of this question is 15 marks in Saurashtra University examination. So you are very careful and calculate the question, so you get it the 15 marks. In these questions there are main 3 steps for the calculation of question. Step number 1, first step is working note. In the step number 1 working note, you are prepare 3 working note. Working note 1, its name of capital reduction. Working note 2, capital reduction utilized. And working note 3, capital reserve. First of all, you note down your step. Again I repeat the step of the answer. Step number 1, first working note. All the questions when you calculate in this chapter, always first you prepare working note. Working note 1, the name of the working note 1 is capital reduction. Then working note 2, it's a capital reduction utilized. And working note 3, it's called for capital reserve. So first of all you are prepare 3 working note. Step number 2, after prepare 3 working note, our second step is for journal entries. In the previous lecture I explained the different types of journal entry. In this lecture also I am explaining journal entry with figure. In the previous lecture we are discuss only for concept of journal entry, but in this lecture we are put it the figure in the journal entries. So your second step is journal entries. After journal entries, your third step is balance sheet. You were calculate balance sheet in the previous chapter, redeemable preference shares. The same to same balance sheet here we are preparing, but today in the first lecture for the calculation we are not prepare a balance sheet, because first of all we are clear about your concept for working note and journal entries. After that, second questions we are including in the third step balance sheet also. And when we start the balance sheet, first of all you are clear about the balance sheet in the previous chapter, in the RPS chapter. So just you go through the balance sheet of the previous chapter, redeemable preference shares, lecture number 6, when we are preparing a balance sheet. Okay, so first of all one time you will go through in our previous chapter
So your concept is very clear for about the balance sheet. In this question, we are calculate only for two steps. Step number 1, working note, and step number 2, journal entry. Okay. This question number 1, first of all, you note down in your notebook, and otherwise I am sending a PDF file for these different types of questions for capital reductions today. So you first note down the questions, and then after you watch the video, so you are easily clear about the concept and the figures, because I am speak the figure in general reserve, then you not remember in the balance sheet what figure or which side the amount are given in the balance sheet, so the problems are created. So you are watch the video, the first you write the question from our PDF, otherwise photo of the questions. Now, question number 1. The balance sheet of the Albert Company Limited as at 31st March 2008 was as follows. In the questions, there are two sides as per the given: liabilities, amount, assets, amount. In the liability side, first share capital, authorized and issued. When you calculate the questions, first read questions carefully, because in the questions we are noted so related figures, otherwise relevant amount. So carefully you are read questions in the examinations also, and in the practice session, otherwise any times when you calculate the questions, first carefully read the question. Here share capital given 20,000 preference shares of 10 rupees each. Amount is 2 lakh rupees. Second point, 40,000 equity shares of 10 rupees each, 4 lakh. General reserve 20,000. Profit and loss account 10,000. It is called for reserves. General reserve and profit and loss account both are reserves. Mortgage debenture 2,40,000. All of you know debenture is our liability. So mortgage debenture 2,40,000. And third, next point, creditors 30,000. Creditors also our current liability. Here the creditors given 30,000, and total of the balance sheet for the liability side is 9 lakh. So this is our liability side section. Now you are read carefully in the asset side also. In the assets, fixed assets, land and building 60,000, plant and machinery 7 lakh, vehicles 40,000, and furniture 4,000. All of you know this is all are fixed assets and tangible assets. Okay, so land and building is 60,000, plant and machinery 7 lakh, vehicle 40,000, and furniture 4,000. Thereafter the given point is investment. In the investment is given for 30,000. Then current assets. In the current assets, stock 40,000, debtors 24,000, and bank balance 2,000. These are all are current assets. Total similarly 9 lakh, both the sides, liability side and asset side. Always when you calculate the questions, first check it, the total will be right, yeah, wrong. Because any one of the mistake in the balance sheet, then your answer is not tally when you prepare the balance sheet. Third step. Okay, so in the question there are first the informations given in the balance sheet. After that additional information as per the given in the question. So here the information, additional informations given. There are the 5 point given in the additional information. The first point, a scheme for the reduction of capital approved by the National
company, law tribunal was adopted. This point always given in the question. Always permissions for the tribunal. Without permissions, none of the company reduce for capital reductions process. Okay, so first each and every company permissions for the tribunal, and after permissions there are a scheme adopted for capital reduction. Okay, here the by which 4 rupees per share was to be return of preference shares and 6 rupees per share of the equity share. As per the given, strictly follow the instructions. In these questions, the instructions given as per the 4 rupees reduce for the preference shares. Here the clear cut given, the preference shares reduced by 4 rupees. Okay, and clear instructions given, 6 rupees reduce from equity shares. Okay, in the other questions there are the given the two different words. I explain here the words given for the equity shares and preference shares. So carefully you are follow the instructions, and when you calculate the working note 1, because here the some students are confused. For example, here the given preference shares reduced by 4 rupees, and suppose in the question given equity preference shares is 10 rupees. Okay, so actual reduce by 4, it means આપણે 4 rupees reduce કરવાના છે કે 6 rupees reduce કરવાના છે, કારણ કે 10 માંથી 4 માઇનસ કરો તો 6 આન્સર મળે, અને સમટાઈમ્સ સીધો જે 4 રૂપીઝનો ફિગર આપ્યો છે તે રિડ્યુસ કરવાનો છે. તો સમટાઈમ્સ અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ કન્ફ્યુઝ થશે. બરાબર, તો આપણે એક પરફેક્ટ એક વખત એનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી લઈએ. આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, અને ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જ આપણો કન્સેપ્ટ જો પરફેક્ટ ક્લિયર હશે તો ફ્યુચરમાં આપણે જે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ ત્યાં આપણને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય નહીં. ઓકે, તો હું તમને એક નાનકડો કન્સેપ્ટ બોલું છું, તમે ધ્યાનથી પહેલાં એને સાંભળો. શક્ય હોય તો તમે તમારી નોટબુકમાં સાથોસાથ સેન્ટેન્સ છે એ લખતા જાઓ, અને પછી ઇન ધ બોથ ધ કન્ડિશનમાં આપણે ડિફરન્ટ એમાઉન્ટ છે એ રિડક્શન્સ કરશું. સો એ આપણે ખાસ શીખવાનું છે કે કયા સેન્ટેન્સમાં કઈ એમાઉન્ટ તમારે રિડક્શન કરવાની છે. ઓકે, સપોઝ એક સેન્ટેન્સ હું બનાવું છું કે એવું આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપ્યું હોય કે ઇક્વિટી શેર રિડ્યુસ બાય 6 રૂપીઝ પર શેર. આવું આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપ્યું છે, ઇક્વિટી શેર રિડ્યુસ બાય 6 રૂપીઝ પર શેર. બરાબર, સેન્ટેન્સ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવું હોય તો પણ તમે લખી શકો છો, કારણ કે તમને ઇઝીલી સમજાઈ જાય એવું શબ્દ આપેલો છે. અગેઇન આઈ રિપીટ, ઇક્વિટી શેર રિડ્યુસ બાય 6 રૂપીઝ પર શેર. હવે આપણે બેલેન્સ શીટમાં જોઈએ તો ઇક્વિટી શેર 10 રૂપીઝ છે પર શેર, અને ફૂલ્લી પેડ અપ જ છે. તો 10 રૂપીઝ ફૂલ્લી પેડ અપ આપેલા છે. નીચે સેન્ટેન્સમાં એવું આપ્યું કે ઇક્વિટી શેર રિડ્યુસ બાય 6 રૂપીઝ પર શેર. તો જ્યારે આવું લખેલું આપ્યું હોય રિડ્યુસ બાય 6 રૂપીઝ પર શેર, શબ્દ અંડરલાઇન કરવો હોય તો કરજો, બાય 6 રૂપીઝ. તો જ્યારે એવું લખેલું હશે કે રિડ્યુસ બાય 6 રૂપીઝ, ત્યારે તમારે રિડક્શનની અંદર 6 રૂપીઝ રિડ્યુસ કરવાના થશે. બાય 6 રૂપીઝ લખેલું છે એટલે જેટલા લખેલા હોય તે જ એમાઉન્ટ રિડ્યુસ કરવાની થશે. એટલે કે વર્કિંગ નોટમાં ધારો કે ઇક્વિટી શેર 20,000 હોય તો 20,000 ઇન્ટુ 6 રૂપીઝ રિડ્યુસ કરવાના. 20,000 ઇન્ટુ 6 એટલે 1,20,000 એમાઉન્ટ તમારે રિડ્યુસ કરવાની થાય. અહીંયા રિડ્યુસ બાય 6 રૂપીઝ પર શેર લખેલું છે, એટલે કે 6 રૂપીઝ એક શેર ઉપર ઘટાડવાના છે. ટોટલ ઇક્વિટી શેર 20,000 હોય તો 20,000 ઇન્ટુ 6 એટલે 1,20,000 તમારે રિડ્યુસ કરવાના થાય. આ ક્લિયર? આ ફર્સ્ટ કન્સેપ્ટ થયો રિડ્યુસ બાય 6 રૂપીઝ. જ્યારે લખ્યું હોય બાય 6 રૂપીઝ ત્યારે એટલા જ રૂપીઝ રિડ્યુસ કરવાના થાય. ઓકે, હવે હું બીજું સેન્ટેન્સ આપું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો.
શક્ય હોય તો બાજુમાં નોટ ડાઉન પણ કરી લ્યો અને આ બે સેન્ટેન્સ માઇન્ડમાં રાખજો. કીપ ઇન માઇન્ડ. સો વેન યુ કેલ્ક્યુલેટ ધ ક્વેશ્ચન્સ તમારે કોઈ પણ પ્રકારની મિસ્ટેક થશે નહીં અને આપણો આન્સર પરફેક્ટ રાઈટ જ આવશે. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ બોલું છું. ઇક્વિટી શેર રિડ્યુસ ટુ 6 રૂપીઝ પર શેર. જો અહીંયા મેં વર્ડ યુઝ કર્યો છે રિડ્યુસ અપ ટુ 6 રૂપીઝ અથવા તો ટુ 6 રૂપીઝ. બાય વર્ડ નથી આવતો. અપ ટુ 6 રૂપીઝ અથવા તો ટુ 6 રૂપીઝ. ટુ શબ્દ આવ્યો. અંડરલાઇન ધ વર્ડ ટુ. તો જ્યારે એવું લખેલું હોય કે રિડ્યુસ ટુ 6 રૂપીઝ યા અપ ટુ 6 રૂપીઝ ત્યારે એનો મતલબ એવો થાય કે 6 રૂપીઝ રાખવાના છે અને બાકીના રૂપીઝ છે એ રિડ્યુસ કરવાના છે. એટલે કે અહીંયા ઇક્વિટી શેર પર શેર 10 રૂપીઝનો છે તો 10માંથી તમારે 6 રૂપીઝ રાખવાના છે. અપ ટુ 6 એટલે 6 રૂપીઝ રાખવાના છે. તો ખરેખર રિડ્યુસ કેટલા કરવાના થાય તો કે 10 - 6 એટલે 4 રૂપીઝ રિડ્યુસ કરવાના થાય. તો તમારે વર્કિંગ નોટમાં લખવાનું ઇક્વિટી શેર ધારો કે 20,000 નંબર ઓફ શેર્સ હોય તો 20,000 ઇન્ટુ 4 રૂપીઝ એટલે એમાઉન્ટ આવશે 80,000. જો અહીંયા મેં 6 સાથે મલ્ટીપ્લાય નથી કર્યું, 6 આપ્યા હતા છતાં મેં મલ્ટીપ્લાય કર્યું છે 4 સાથે કારણ કે વર્ડ હતો 2. તો તમારી પાસે 2 વર્ડ થયા. જો બાય 6 લખ્યું હોય તો રિડ્યુસ કરવાના 6 અને 2 6 લખ્યું હોય તો રિડ્યુસ કરવાના થાય 4. આ મગજમાં બેસી ગયું તો આ ચેપ્ટરમાં તમને કોઈ આન્સર અટકાવી શકશે નહીં. બરાબર, તમારો આન્સર પરફેક્ટ રાઈટ જ આવશે. આ કન્સેપ્ટ તમારા મગજમાં બરાબર ફિટ કરી લેજો. એવો વર્ડ યુઝ કર્યો હોય કે રિડ્યુસ બાય 6 રૂપીઝ એટલે બાય 6 લખ્યું એટલે 6 જ ઘટાડવાના સીધા. અને એમ લખ્યું હોય કે રિડ્યુસ ટુ 6 રૂપીઝ એટલે 6 લખ્યા છે તો 6 નથી ઘટાડવાના પણ 10 - 6 કરતાં જે ફિગર આવે છે એ તમારે ઘટાડવાના છે. એટલે કે પેઇડઅપમાં જે ફિગર હોય એમાંથી 2 વાળો ફિગર માઇનસ કરતાં જે આવે એ ફિગર તમારે ઘટાડવાનો થાય. બરાબર, તો હું આ વર્ડને આમ યાદ રાખું છું કે જ્યારે એવું લખેલું હોય કે બાય 6 એટલે કે બાય જેમ કહે ને એમ કરવાનું. બરાબર, બાય 6 એટલે બાય જેમ કહે એટલે બાય 6 કીધું છે તો સીધા 6 જ ઘટાડવાના. પણ જો 2 6 કહે તો 2 કહે છે એમ ડાયરેક્ટ નહીં ઘટાડવાના, માઇનસ કરીને જે ફિગર આવે એ ઘટાડવાનો છે. હજી આપણે 1-2 સમમાં આપણે આવશે ત્યારે પણ આપણે કન્સેપ્ટ બરાબર પાછો ક્લિયર કરશું. આ તો અત્યારે પહેલો જ ક્વેશ્ચન છે તો તમારા મગજમાં આ કન્સેપ્ટ પરફેક્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ. એટલે હું આખો કન્સેપ્ટ બોલી ગયો છું. ન સમજાય તો આના વસ્તુ 1 વખત 2 વખત ફરી પાછું રિપીટ કરી અને સાંભળશો તો પણ મગજમાં બેસી જશે. તેમ છતાં પણ ન સમજાય તો તમે મને પૂછી શકો છો. ઓકે, આફ્ટર ધેટ અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં લખ્યું છે. હવે આપણે આ ક્વેશ્ચન ઉપર આવીએ કે ફરીથી થર્ડ લાઇન બાય વિચ 4 રૂપીઝ પર શેર વોઝ બી રિટર્ન ઓફ બાય પ્રેફરન્સ શેર્સ. બાય શબ્દ લખ્યો છે એટલે આપણે 4 રૂપીઝ રિડ્યુસ કરશું એન્ડ 6 રૂપીઝ પર શેર ઓફ ધ ઇક્વિટી શેર. આમાં પણ આપણી આગળ જે બાય શબ્દ છે એટલે આપણે ઇક્વિટી શેરમાં 6 રૂપીઝ રિડ્યુસ કરશું. ઓકે, ધ સ્કીમ પ્રોવાઇડેડ ફોર ધ અંડર મેન્શન રિડક્શન્સ ઇન ધ અસેટ્સ. એટલે ચોખ્ખું લખ્યું છે કે અસેટ્સમાં આટલા રૂપીઝ રિડ્યુસ કરવાના છે. તો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગમાં રિડ્યુસ કરવાના થશે 20,000. એમાં પણ બાય શબ્દ લખેલો છે અને ઉપર ચોખ્ખું લખ્યું છે કે આટલા રૂપીઝ રિડક્શન્સ કરવાના છે એસેટ્સમાંથી. એટલે આપણે સીધા લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગમાં રિડ્યુસ કરશું 20,000. વ્હીકલમાં બાય રિડ્યુસ કરવાના છે 8,000 એટલે વ્હીકલમાં રિડ્યુસ કરશું 8,000. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીમાં રિડ્યુસ કરવાના છે 3 લાખ રૂપીઝ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં રિડ્યુસ કરવાના છે 16,000. તો આ 4 એસેટ્સમાં તમારે રિડક્શન્સ કરવાનું છે. વન થિંગ ઇઝ રિમેમ્બર, ઇન ધ પ્રીવિયસ લેક્ચર આપણે કન્સેપ્ટ ક્લિયર કર્યો હતો કે જો આપણને બેનિફિટ થાય તો વર્કિંગ નોટ 1માં લખાય અને જો આપણને લોસ થાય તો વર્કિંગ નોટ 2માં લખાય. એ કન્સેપ્ટ પણ હું અહીં એકવાર પાછો રિપીટ કરું છું. ઇફ એની વન ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ ડિડન્ટ સોન ઇન ધ પ્રીવિયસ લેક્ચર, અધરવાઇઝ ન જોયો હોય કદાચ લેક્ચર તો એક વખત જોઈ પણ લેજો તો તમારો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે. બરાબર, અને જો ન જોયો હોય તો એકવાર ક્લિયર કરી દઉં. લાયાબિલિટી રિડ્યુસ થાય, આ 4 વર્ડ યુઝ રાખવાના છે. એના આધારે તમે વર્કિંગ નોટ 1માં લખવું કે વર્કિંગ નોટ 2માં લખવું એનો તમારો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે. 4 વર્ડ ફરીથી રિપીટ કરું છું.
લાયાબિલિટીમાં કાંઈ રિડક્શન થાય અથવા તો કોઈ પણ રિઝર્વ તમે યુટિલાઇઝ કરો તો એ લખાય વર્કિંગ નોટ 1માં. અગેઇન આઈ રિપીટ, લાયાબિલિટી રિડ્યુસ થાય યા એની રિઝર્વ્સ આપણે યુઝ કરીએ, રાઇટ ઓફ કરીએ તો એ લખાય વર્કિંગ નોટ 1માં. અસેટ્સ કાંઈ પણ રિડ્યુસ થાય, અસેટ્સ કાંઈ પણ રિડ્યુસ થાય તો એનાથી આપણને બેનિફિટ થાય. સો અસેટ્સ કાંઈ પણ રિડ્યુસ થાય તો ઇટ ઇઝ અવર લોસ, તો એ લખાય વર્કિંગ નોટ 2માં. ઓકે, અગેન આઈ રિપીટ ધ વર્ડ, મિસ્ટેક ન કરતા. લાયાબિલિટી રિડ્યુસ થાય તો આપણને પ્રોફિટ થાય, એ લખાય વર્કિંગ નોટ 1માં. અસેટ્સ રિડ્યુસ થાય તો એનાથી આપણને લોસ થાય, એ લખાય વર્કિંગ નોટ 2માં. બંને રિડક્શન થાય છે પણ બંને લખાય છે અલગ અલગ જગ્યાએ. લાયાબિલિટી રિડ્યુસ થાય તો ઇટ ઇઝ અવર પ્રોફિટ, એ લખાય વર્કિંગ નોટ 1માં. અસેટ્સ રિડ્યુસ થાય તો એનાથી આપણને લોસ થાય, એ લખાય વર્કિંગ નોટ 2માં. હવે ઇન્ક્રીઝવાળું લઈએ. લાયાબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થાય તો ઇટ ઇઝ અવર લોસ, લાયાબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થાય તો ઇટ ઇઝ અવર લોસ, તો એ લખાય વર્કિંગ નોટ 2માં. અને અસેટ્સ ઇન્ક્રીઝ થાય, અસેટ્સની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ઇટ ઇઝ અવર પ્રોફિટ, તો આપણને પ્રોફિટ થયો કહેવાય, તો એ લખાય વર્કિંગ નોટ 1માં. પ્રોફિટ થાય સો યુ રાઇટ ડાઉન ઇન વર્કિંગ નોટ 1. અને લોસ થતો હોય ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થ્રુ, તમને મગજમાં આવે કે ભાઈ આ ટ્રાન્ઝેક્શન્સથી આપણને લોસ થાય તો ધેન યુ રાઇટ વર્કિંગ નોટ 2. ઓકે, સો અહીંયા અસેટ્સ રિડક્શન કીધું છે એટલે આ બધી વસ્તુ ક્યાં લખાશે? વર્કિંગ નોટ 2માં. એન્ડ ધેટ ધ જનરલ રિઝર્વ શુડ બી એક્સટિંગ્વિશ્ડ, એટલે જનરલ રિઝર્વ છે એ આપણને યુટિલાઇઝ કરવાનું કીધું છે. રિઝર્વ આપણે યુટિલાઇઝ કરીએ ઓલવેઝ વી રાઇટ ઇન વર્કિંગ નોટ 1. એન્ડ ધ ડિફરન્સ બી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ પીએનએલ અકાઉન્ટ. અને કદાચ રૂપીઝ ઘટતા હોય, બરાબર, તમારી વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ ઓલવેઝ હાઈ આવવો જોઈએ વર્કિંગ નોટ 2ની કમ્પેરિઝનમાં. વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ હંમેશા હાઈએસ્ટ હોવો જોઈએ કમ્પેરિઝન ટુ વર્કિંગ નોટ 2, કારણ કે વર્કિંગ નોટ 1 છે એ કેપિટલ રિડક્શન છે, જે સેકન્ડ વર્કિંગ નોટ છે યુટિલાઇઝ છે, તો રિડક્શન કરતાં કોઈ દિવસ યુટિલાઇઝ વધારે થવું જોઈએ નહીં. અને સપોઝ થતું હોય તો સમજી લેવાનું કે કંઈક બીજી વસ્તુ યુટિલાઇઝ કરવાની કીધી જશે, જેમ કે આ ક્વેશ્ચનમાં કીધું કે ડિફરન્સ ટ્રાન્સફર ફ્રોમ પીએનએલ અકાઉન્ટ, એટલે કે કદાચ પૈસા જો ઘટે, બરાબર, તો તમે પીએનએલ અકાઉન્ટ છે એ એક્સટિંગ્વિશ એ પણ યુટિલાઇઝ કરી શકો છો. તો આપણે જોશું વર્કિંગ નોટ 1નો પહેલાં ટોટલ, પછી વર્કિંગ નોટ 2નો ટોટલ જોશું. જો વર્કિંગ નોટ 1 કરતાં 2નો ટોટલ વધારે આવશે, મોર આવશે, તો આપણે વર્કિંગ નોટ 1માં પીએનએલ અકાઉન્ટ લખી અને વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ મોર કરી શકશું. ક્વેશ્ચનની અંદર પૂછ્યું છે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ, પાસ નેસેસરી જર્નલ એન્ટ્રીઝ એન્ડ પ્રિપેર ધ બેલેન્સ શીટ આફ્ટર ગિવિંગ ઇફેક્ટ ટુ ધ ટર્મ્સ ઓફ ધ રિડક્શન સ્કીમ. બટ ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન આપણે ખાલી આમાં 2 જ સ્ટેપ સુધી સોલ્વ કરીએ છીએ. આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે. આપણે આવું પ્રેફરન્સરમાં પણ ખાસ કહ્યું હતું કે પહેલાં મેં તમને ખાલી વર્કિંગ નોટ અને જર્નલ એન્ટ્રીનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવ્યો હતો અને પછી તમને બેલેન્સ શીટનો કન્સેપ્ટ એની અંદર એડ કરાવું છું. તો અહીંયા આપણો ક્વેશ્ચન જે છે એ પહેલાં આપણે 2 સ્ટેપમાં જ જશું, વર્કિંગ નોટ અને જર્નલ એન્ટ્રી, બરાબર. આના પછીનો જે લેક્ચર આપણો આવશે એમાં આપણે આગળ વધશું, બેલેન્સ શીટ પણ સાથે લઈ લેશું, કારણ કે એક્ઝામિનેશનની અંદર 15 માર્કના ક્વેશ્ચનમાં તમારે 3 સ્ટેપમાં આન્સર આપવાનો છે. સ્ટેપ નંબર 1 વર્કિંગ નોટ, સ્ટેપ નંબર 2 જર્નલ એન્ટ્રીઝ એન્ડ સ્ટેપ નંબર 3 બેલેન્સ શીટ, બરાબર. અત્યારે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર આ ક્વેશ્ચનની અંદર 2 સ્ટેપ જઈએ છીએ, પહેલો ક્વેશ્ચન છે એટલા માટે. ઓકે, સો હવે આ ક્વેશ્ચન આખો તમને સમજાઈ ગયો હોય, આપણે રીડ કર્યો છે, ખાલી કન્સેપ્ટ મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યો છે. હવે 1 બાય 1 આપણે વર્કિંગ નોટ જોતા જાય. તમે જો ક્વેશ્ચન નોટ ડાઉન ન કર્યો હોય તો વિડીયો સ્ટોપ કરી પહેલાં ક્વેશ્ચન નોટ ડાઉન કરી લો, કારણ કે હું ફિગર બોલતો જઈશ, એ તમને મોઢે યાદ નહીં હોય કદાચ, તો તમારી સામે જો ક્વેશ્ચન હશે તો તમે એમાંથી જોઈ અને ફિગર અહીંયા વિડીયો સાથે ઓન હશે તો ઇઝીલી તમે સમજતા જશો, તો તમને ઇઝીલી ક્લિયર થઈ જશે. ઓકે, સો આન્સર આપણે સ્ટેપ નંબર 1 લઈએ છીએ વર્કિંગ નોટ. ઓલવેઝ મેક્સિમમ 3 વર્કિંગ નોટ આવશે, તો તમે મેક્સિમમ 3 યા 4 આવશે, બરાબર. અત્યારે આપણે વર્કિંગ નોટ 1થી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, તો વર્કિંગ નોટ 1 એનું એવું ટાઇટલ આપશું, કેપિટલ રિડક્શન. ઓલવેઝ જ્યારે પણ તમે આન્સર સ્ટાર્ટ કરો, તમારી ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ
કેપિટલ રિડક્શન જ આવવાની છે. તો ફર્સ્ટ યુ ઓલવેઝ ટાઇટલ વર્કિંગ નોટ 1 કેપિટલ રિડક્શન. જેમાં તમને પ્રોફિટ થતો હોય ક્વેશ્ચનમાં રીડ કર્યા પછી એ હંમેશા વર્કિંગ નોટ 1માં લખાશે. તો અહીંયા પહેલો જ પોઈન્ટ ઇક્વિટી શેર અને પ્રેફરન્સ શેરમાં જે રિડક્શન કરવાનું છે એનાથી લાયબિલિટી આપણી રિડ્યુસ થાય, એટલે આપણે વર્કિંગ નોટ 1માં લખશું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. તો પહેલો પોઈન્ટ આવશે કેપિટલ શેર ઇક્વિટી શેર કેપિટલ. પહેલો પોઈન્ટ ઇક્વિટી શેર કેપિટલમાં ક્વેશ્ચનમાં જુઓ, પેરેગ્રાફમાં લખ્યું હતું ક્લિયર કે 6 રૂપીસ બાય 6 લખ્યું છે, એટલે સીધા 6 રૂપીસ જ ઘટાડવાના છે. બરાબર, બાય એટલે જેમ કે એમ તમારે કરવાનું છે, ખાસ યાદ રાખજો. બરાબર, બાય કે એમ કરો એટલે પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. ઓકે, તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ છે 40,000 ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા છે. જો બેલેન્સ શીટમાં ક્વેશ્ચનની અંદર ક્લિયર કટ લખેલું છે 40,000 અને ચોખ્ખું લખ્યું છે કે બાય 6 રૂપીસ, એટલે બાય 6 એટલે 6 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે તમને 2,40,000નો ફિગર મળી જશે, જે તમારે કેપિટલ રિડક્શનમાં લખવાનું થાય છે. ઓકે, ક્લિયર ફોર ધીસ ક્વેશ્ચન્સ. કારણ કે ચોખ્ખું લખ્યું છે બાય 6 રૂપીસ, એટલે કે તમારે ઇક્વિટી શેરમાં 6 રૂપીસ ઘટાડવાના છે. ઉપર જોઈ લેવાનું ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા શું છે, બિકોઝ જે 6 રૂપીસ રિડ્યુસ કરવાના હશે તે તો પર શેરની પ્રાઇસ હશે, પર શેરની વેલ્યુ હશે, એને મલ્ટીપ્લાય નંબર ઓફ શેર સાથે કરવાના થાય. સપોઝ તમને ક્વેશ્ચનમાં નંબર ઓફ શેર્સ ન આપ્યા હોય તો તમારે જે બેલેન્સ શીટમાં આઉટર કોલમનો ફિગર હોય એને ડિવાઈડ બાય પેઇડ અપ વેલ્યુ કરવાની. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું છું, નંબર ઓફ શેર્સ ન આપ્યું હોય તો બેલેન્સ શીટમાં જે આઉટર કોલમમાં ફિગર હોય એને ડિવાઈડ બાય પેઇડ અપ વેલ્યુ કરવાની. જેમ કે પેઇડ અપ વેલ્યુ 10 હોય તો ડિવાઈડ બાય 10 કરવાના. ઘણી વખત ક્વેશ્ચનમાં એવું લખેલું હોય છે કે ઇક્વિટી શેર પેઇડ અપ 8 રૂપીસ અને ઇસ્યુ છે ટોટલ 10 રૂપીસ. તો 10 રૂપીસનો શેર હોય અને પેઇડ અપ વેલ્યુ 8 હોય તો બહારની જે વેલ્યુ છે એને ડિવાઈડ બાય 10 નહીં કરતા ડિવાઈડ બાય 8 કરજો, તો જ તમને નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ કરેક્ટ મળશે. આ વસ્તુ ખાસ માઇન્ડમાં રાખજો. ઓકે, તો પહેલો પોઈન્ટ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ. હવે આઈ થિંક બધાને ક્લિયર થઈ ગયું હશે. 40,000 ઇન્ટુ 6. સેકન્ડ ફિગર હતો પ્રેફરન્સ શેર્સ. એમાં લખેલું છે ચોખ્ખું કે પ્રેફરન્સ શેર્સ રિડ્યુસ બાય 4 રૂપીસ. અને બેલેન્સ શીટમાં તમે ધ્યાનથી જુઓ, પ્રેફરન્સ શેર્સ આપેલા છે 20,000 અને ચોખ્ખું લખ્યું છે કે રિડ્યુસ બાય 4 રૂપીસ. અગેન આઈ રિપીટ, બાય 4 એટલે કે સીધા તમારે 4 રૂપીસ જ રિડ્યુસ કરવાના છે. તો અહીં તમારે લખવાનું 20,000 ઇન્ટુ 4 એટલે કે તમારે 80,000 રિડ્યુસ કરવાના થશે. ઓકે, સો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલમાં રિડ્યુસ થશે 80,000. પછી ફોર્થ પોઈન્ટના પેરેગ્રાફમાં લખ્યું હતું કે જનરલ રિઝર્વ યુઝ કરવાનું છે. એક્સટિંગ્વિશ એટલે આપણે લઈ જ લઈ છીએ પૂરેપૂરી અમાઉન્ટ. બરાબર, તો જનરલ રિઝર્વ યુટિલાઇઝ કરીએ તો બેલેન્સ શીટમાં ફિગર ચેક કરો. જનરલ રિઝર્વનો ફિગર આપેલો છે 20,000. તો ડિડક્શન્સ આપણે કરશું 20,000 જનરલ રિઝર્વ. ઓકે, સો જનરલ રિઝર્વ યુટિલાઇઝ કરી લીધું 20,000. આફ્ટર ધેટ હજી પીએનએલ અકાઉન્ટ આપણે કીધું છે કે ડિફરન્સ વિલ બી ટ્રાન્સફર ટુ પીએનએલ અકાઉન્ટ, પણ પીએનએલ અકાઉન્ટ અત્યારે હું નથી લેતો. આપણે પહેલાં જોઈ લઈ વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ કેટલો આવે છે, 2નો ટોટલ કેટલો આવે છે, અને પછી આપણને એમ લાગે કે ડિફરન્સ રહે છે તો આપણે પીએનએલ અકાઉન્ટ વર્કિંગ નોટ 1માં યુટિલાઇઝ કરશું. ઓકે, આફ્ટર ધેટ આપણે ટોટલ જોઈએ તો વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ આવશે 3,40,000. ઓકે, એક વખત કેલ્ક્યુલેટરમાં ખાસ ચેક કરી લેજો ટોટલમાં મિસ્ટેક ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, નાવ યુ ચેક ઇટ. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 2,40,000, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ 80,000 અને જનરલ રિઝર્વ 20,000. સો ટોટલ ઇઝ 3,40,000. ઓકે, અહીંયા તમારી વર્કિંગ નોટ 1 કમ્પ્લીટ. હવે આપણે વર્કિંગ નોટ 2 જોઈએ. તો વર્કિંગ નોટ 2માં સૌથી પહેલો ફિગર છે કેપિટલ રિડક્શન યુટિલાઇઝડ. પહેલાં ટાઇટલ આપવાનું થશે વર્કિંગ નોટ 2નું. તો વર્કિંગ નોટ 2નું ટાઇટલ છે કેપિટલ રિડક્શન યુટિલાઇઝડ. આ ફિક્સ જ ટાઇટલ છે. ઇચ એન્ડ એવરી ટાઈમ વેન યુ કેલ્ક્યુલેટ ધ ક્વેશ્ચન તમારું ટાઇટલ કેવું રહેશે, ફિક્સ. ઓકે, સો કેપિટલ રિડક્શન યુટિલાઇઝ તમારી વર્કિંગ નોટનું ટાઇટલ આવ્યું. એની અંદર આપણને જેમાં પણ લોસ થાય છે એ લોસની અમાઉન્ટ આપણે રાઇટ ડાઉન કરવાની છે
તો અહીંયા લોસની અંદર 4 અસેટ્સ આપણને 1 બાય 1 આપેલી જ છે, તો એ આપણે નોટ ડાઉન કરતા જઈએ 1 બાય 1, અને એમાં રિડ્યુસ ડાયરેક્ટ લખેલું છે કે રિડ્યુસ બાય ધીસ એમાઉન્ટ, એટલે આપણે ડાયરેક્ટ એ જ એમાઉન્ટ લખી લેવાની રહેશે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ યુ રાઇટ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, તમને ફિગર આપેલો છે 20,000, તો તમે ડાયરેક્ટ નોટ ડાઉન કરી નાખ્યા 20,000. ઓકે, ધેન આફ્ટર પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી, તો પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી આપણને આપેલું છે 3 લાખ રૂપીઝમાં, એમાં રિડક્શન છે, તો ડાયરેક્ટ લખશું આપણે પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 3 લાખ રૂપીઝ. આફ્ટર ધેટ વ્હીકલ્સ આપેલા છે, વ્હીકલ્સમાં રિડક્શન્સ કીધું છે 8,000, સો વી રાઇટ 8,000 આપણે એની અંદર લખશું. અને આફ્ટર ધેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપેલું છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં રિડક્શન કીધું છે 16,000, તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અંદર રિડ્યુસ કરશું આપણે 16,000. ઓકે, સો ધીસ 4 અમાઉન્ટ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી, વ્હીકલ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, આ 4 અમાઉન્ટમાં રિડક્શન કીધું હતું, એ રિડક્શન આપણે લખી નાખીએ. બીજું કાંઈ પણ કીધું નથી. અધરવાઇઝ તમને રાઇટ ઓફ કરવાનું કે કોઈપણ પ્રકારની ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ છે તો એ તમારે રાઇટ ઓફ કરવી પડે. તમને ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સ રાઇટ ઓફ કરવાનું કીધું હોય તો તમારે એ પણ રાઇટ ઓફ કરવી પડે. આપણે આ બેલેન્સ શીટના ક્વેશ્ચનની અંદર જોઈએ ખાસ તો, બરાબર, બેલેન્સ શીટના ક્વેશ્ચનની અંદર અહીંયા બેલેન્સ શીટમાં કોઈ પણ ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ આપેલી નથી. ઇન ધ પ્રીવિયસ લેક્ચર આપણે ખાસ જોયું હતું, પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર કે તમને ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ રાઇટ ઓફ કરવાનું 100% કહેશે જ, બરાબર. મેં તમને પરફેક્ટ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવ્યો છે પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર કે ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ બધી રાઇટ ઓફ થશે, પણ અહીંયા છે નહીં. મેં તમને 7 નેમ આપેલા હતા ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સના. અગેન આઈ રિપીટ ધ નેમ ઓફ ધ ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ. આ ખાસ યાદ રાખજો. પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ હોય, ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ હોય, then equity share discount, expenses issue of shares and debenture, underwriting commission, then advertisement suspense account. આ 6 to 7 જે નેમ છે એ ખાસ યાદ રાખો. ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ તમારે રાઇટ ઓફ કરવાની થાય. એ ઉપરાંત ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ, ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સના પણ મેં તમને 4 નેમ આપેલા છે. ગુડવિલ, કોપીરાઇટ, પેટન્ટ એન્ડ ટ્રેડમાર્ક. એ તમને રાઇટ ઓફ કરવાનું કીધું હોય તો તમારે રાઇટ ઓફ કરવી પડે, પણ આપણા અત્યારના ક્વેશ્ચનમાં એ છે નહીં એટલે આપણે લેતા નથી. તો આપણો વર્કિંગ નોટનો ટોટલ કરી લઈએ 2 અહીંયા, તો ટોટલ મળશે 3,44,000. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ તો વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ હતો 3,40,000, બરાબર. તમારી સ્ક્રીન ઉપર છે વર્કિંગ નોટ 1, જેમાં તમે 3 આઇટમ્સ લખેલી હતી, ઇક્વિટી શેર, પ્રેફરન્સ શેર એન્ડ જનરલ રિઝર્વ, એન્ડ ટોટલ છે 340. જ્યારે વર્કિંગ નોટ 2નો ટોટલ છે 3,44,000. તો સિચ્યુએશન્સ કેવી ક્રિએટ થઈ? વર્કિંગ નોટ 1 કરતાં વર્કિંગ નોટ 2નો ટોટલ મોર આવે છે, બરાબર. એ પોસિબલ નથી, કારણ કે વર્કિંગ નોટ 1 મીન્સ કેપિટલ રિડક્શન અને વર્કિંગ નોટ 2 મીન્સ યુટિલાઇઝ. તો રિડક્શન્સ કરતાં યુટિલાઇઝ કોઈ દિવસ વધારે હોઈ શકે નહીં, બરાબર. તો તમારે શું કરવાનું થશે? વર્કિંગ નોટ 1માં જે ઘટે છે એકચ્યુઅલમાં ઘટે છે 4,000, પણ આપણે પૂરેપૂરી એમાઉન્ટ P&Lની આમાં લઈ લેશું અને ધેન આફ્ટર જે બેલેન્સ વધશે એ જવા દેશું કેપિટલ રિઝર્વમાં. તો આપણે એડ કરશું વર્કિંગ નોટ 1માં ટોટલ 3,40,000 છે, એની નીચે એડ કરશું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ 10,000. એટલે જ્યારે પણ તમે વર્કિંગ નોટ 1 બનાવો છો ત્યારે નીચે 2 to 3 લાઇન રાખજો. ક્યારેક આવી સિચ્યુએશન્સ ક્રિએટ થાય તો આપણે એડ પણ કરવા પડે. તો આપણે એડ કરશું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ 10,000, એટલે આપણી પાસે હવે વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ આવી જશે 3,50,000. ઓકે, સો હવે આપણી પાસે વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ છે 3,50,000 અને વર્કિંગ નોટ 2નો ટોટલ છે 3,44,000. જો વર્કિંગ નોટ 1 અને 2નો ટોટલ ઇક્વલ હોય તો તમારે વર્કિંગ નોટ 3 નહીં આવે, બરાબર. સો નોટ રિક્વાયર્ડ ફોર વર્કિંગ નોટ 3 વેન ધ ટોટલ્સ આર ઇક્વલ વર્કિંગ નોટ 1 એન્ડ વર્કિંગ નોટ 2. પણ જો વર્કિંગ નોટ 1 અને વર્કિંગ નોટ 2નો ટોટલ ડિફરન્સ હોય અને ખાસ કરીને એમાંય વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ મોર હોવો જ જોઈએ, તો તમારે વર્કિંગ નોટ 3 પ્રિપેર કરવી પડશે, જેનું નેમ છે વર્કિંગ નોટ 3 કેપિટલ રિઝર્વ. ઓકે, તો વર્કિંગ નોટ 3 ક્યારે આવશે અને ક્યારે નહીં આવે એનો કન્સેપ્ટ બરાબર ક્લિયર થઈ ગયો હશે. વર્કિંગ નોટ 3 ક્યારે ન આવે તો કે વેન વર્કિંગ નોટ 1 એન્ડ વર્કિંગ નોટ 2 આર ઇક્વલ. વર્કિંગ નોટ 1 ને 2નો આન્સર જો ઇક્વલ હોય તો વર્કિંગ નોટ 3 આવશે નહીં.
અને વર્કિંગ નોટ 1 મોર હોય વર્કિંગ નોટ 2 કરતાં તો તમારે વર્કિંગ નોટ 3નો કમ્પલસરી બનાવવી પડે. ટાઇટલ આપજો કેપિટલ રિઝર્વ. ફોર્મ્યુલા સિમ્પલ એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી. કેપિટલ રિઝર્વ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ રિડક્શન માઇનસ કેપિટલ રિડક્શન યુટિલાઇઝ. ઇટ મીન્સ વર્કિંગ નોટ 1 માઇનસ વર્કિંગ નોટ 2. વર્કિંગ નોટ 1માંથી વર્કિંગ નોટ 2નો ટોટલ શું કરવાનો છે? માઇનસ કરવાનો છે. તો ફિગર ચેક કરીએ તો કેપિટલ રિઝર્વ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3,50,000 તમને ખ્યાલ છે વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ છે, માઇનસ કેપિટલ રિડક્શન યુટિલાઇઝ છે 3,44,000. તો 3,50,000માંથી 3,44,000 તમે શું કરશો? માઇનસ કરશો. એટલે તમને મળી જશે કેપિટલ રિઝર્વ, જેનો આન્સર આવે છે 6,000. ઓકે, સો કેપિટલ રિઝર્વ તમને મળી ગયું 6,000. ચાલો, વર્કિંગ નોટ આઈ થિંક હું માનું છું ત્યાં સુધી બધાને પરફેક્ટ ક્લિયર થઈ ગઈ છે. આફ્ટર પ્રિપેર 3 વર્કિંગ નોટ તમારે લખવાની થશે જર્નલ એન્ટ્રીઝ. ઓકે, તો જર્નલ એન્ટ્રીઝની અંદર ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઓલવેઝ વી રાઇટ ફ્રોમ ધ વર્કિંગ નોટ 1. વર્કિંગ નોટ 1 ઉપરથી તમારે જર્નલ એન્ટ્રીઝ લખવાની છે. ફોર્મેટ કમ્પલસરી ડ્રો કરવાનું છે. ફોર્મેટ બધાને ખ્યાલ જ છે. ડેટ, પર્ટિક્યુલર, લેજર ફોલિયો, ડેબિટ રૂપીઝ એન્ડ ક્રેડિટ રૂપીઝ. તો તમારું ફોર્મેટ ફિક્સ જ છે. એ ફોર્મેટ પ્રમાણે જ હંમેશા ઓલવેઝ એક્ઝામની અંદર અને ઘરે પ્રેક્ટિસ કરો ત્યારે ડ્રો કરીને જ કરવાનું છે. મેં આમાં કરેલું નથી, પણ તમારે કમ્પલસરી ડ્રો કરવાનું છે. ઓકે, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઓલવેઝ તમારી આ જ આવશે. વર્કિંગ નોટ 1માં જોઈ લેવાનું ઇક્વિટી શેરમાં કેટલા રૂપીઝનું રિડક્શન કરેલું છે, તો કે 2,40,000. બિકોઝ આપણે શેર કેપિટલ રિડક્શન્સ કરીએ તો શેર કેપિટલ ઓલવેઝ ડેબિટ થાય. સો હિયર ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 2,40,000. પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ રિડક્શન્સ થાય છે 80,000. સો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 80,000 ટુ કેપિટલ રિડક્શન અકાઉન્ટ 3,20,000. તો તમારે આવશે 3,20,000. બિંગ કમ્પલસરી લખવાની ઇક્વિટી શેર ₹4 એન્ડ પ્રેફરન્સ શેર ₹6 રિડ્યુસ. આઈ થિંક અહીંયા ફિગર કદાચ ઉપર નીચે થઈ ગયો છે. ઇક્વિટી શેરમાં રિડ્યુસ કર્યા હતા ₹6 અને પ્રેફરન્સ શેરમાં રિડ્યુસ કર્યા છે ₹4. તો એ પ્રમાણે તમારે ફિગર લખવાનો થશે. ઓકે, આફ્ટર ધેટ સેકન્ડ જર્નલ એન્ટ્રી જે રિઝર્વ તમે યુટિલાઇઝ કર્યું હોય એ તમારે લખવાનું થાય. તો કે જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ. તમે જનરલ રિઝર્વ યુટિલાઇઝ કર્યું છે 20,000. સો યુ રાઇટ જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ 20,000. બિંગ લખવાની કમ્પલસરી જનરલ રિઝર્વ ટ્રાન્સફર ટુ કેપિટલ રિડક્શન અકાઉન્ટ. ઓકે, ધેન થર્ડ એન્ટ્રી તમે આમાં P&L અકાઉન્ટ પણ યુઝ કર્યું છે કેપિટલ રિડક્શનની અંદર, તો એની એન્ટ્રી પણ લખી નાખવાની. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 10,000 ટુ કેપિટલ રિડક્શન અકાઉન્ટ 10,000. બિંગમાં લખવાનું ખાસ P&L અકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર ટુ કેપિટલ રિડક્શન અકાઉન્ટ. વન થિંગ ઇઝ રિમેમ્બર સ્ટુડન્ટ્સ, બિંગ ઇઝ કમ્પલસરી ઇન ધ એક્ઝામિનેશન. સો વેન યુ પ્રેક્ટિસ એટ હોમ, જો તમે ઘરે લખશો તો જ તમે એક્ઝામમાં યાદ આવશે અને તમે લખી શકશો. એટલે બિંગ કમ્પલસરી લખવાની છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ 3 એન્ટ્રી આપણે બનાવી વર્કિંગ નોટ 1 ઉપરથી. એટલે લાઇન ટુ લાઇન જ એન્ટ્રી બનાવી નાખવાની. વર્કિંગ નોટ 1ની બધી એન્ટ્રી પહેલાં પાસ ઓન કરી નાખવાની, એટલે તમારે એક પણ એન્ટ્રી ભૂલાશે નહીં. ઓકે, વર્કિંગ નોટ 1ની એન્ટ્રી થઈ જાય પછી વર્કિંગ નોટ 2ની એન્ટ્રી આ મુજબ થશે. કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ ડેબિટ થશે ઓલવેઝ ઇન ધ વર્કિંગ નોટ 2માંથી જ્યારે તમે જર્નલ એન્ટ્રીઝ કરતા હશો ત્યારે કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ ડેબિટ થશે. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં એક્સપ્લેન કર્યો તો કન્સેપ્ટ જર્નલ એન્ટ્રીનો, એની અંદર આપણે ડિસ્કશન કરેલું છે. સો કેપિટલ રિડક્શન એકાઉન્ટ ડેબિટ કરવાનું અને વર્કિંગ નોટ 2માં જે કાંઈ પણ ફિગર્સ તમે લખેલા છે ઓલ ફિગર્સ આર ક્રેડિટેડ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી રાઇટિંગ જર્નલ એન્ટ્રીઝ. તમારે ક્યાંય પણ કાંઈ ઓલું કરવાની જરૂર નથી. તમારી વર્કિંગ નોટ જો પ્રોપર હોય, વર્કિંગ નોટ પરફેક્ટ હશે તો તમે એના ઉપરથી ઇઝીલી જર્નલ એન્ટ્રીઝ પાસ ઓન કરી શકશો. તો અહીં લખી નાખવાનું જેટલું પણ વર્કિંગ નોટ 2માં હોય બધું. ટુ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ એકાઉન્ટ 20,000, ટુ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી એકાઉન્ટ 3 લાખ, ટુ વ્હીકલ્સ એકાઉન્ટ 8,000, ટુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એકાઉન્ટ 16,000. આમાં આપણી પાસે ફિક્ટિશિયસ અસેટ્સ નથી અત્યારે, નતર એ પણ આપણે લખત.
ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ પણ નથી, નતર એ પણ આપણે એની અંદર લખી નાખત. ઓકે, બિંગ ઇઝ કમ્પલસરી વેલ્યુ ઓફ એસેટ્સ રિડ્યુસ બાય યુટિલાઇઝિંગ કેપિટલ રિડક્શન અકાઉન્ટ. આ બિંગ છે એ તમે લર્ન કરી લ્યો, ઇચ એન્ડ એવરી ટાઈમ આ જ બિંગ તમારે લખવાની થશે. ઓકે, સો વર્કિંગ નોટ 1ની પહેલાં જર્નલ એન્ટ્રી લખી, દેન વર્કિંગ નોટ 2ની જર્નલ એન્ટ્રી લખી, એન્ડ લાસ્ટ પોઈન્ટ વર્કિંગ નોટ 3ની જર્નલ એન્ટ્રી. તો વર્કિંગ નોટ 3માં આપણે જે ડિફરન્સ મળ્યો છે એ કેપિટલ રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો છે. સો વી રાઇટ કેપિટલ રિડક્શન અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ. કેપિટલ રિડક્શન ડેબિટ થશે અને જે ફિગર આવે છે એ કેપિટલ રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરીએ. 6000નો ફિગર આપણને વર્કિંગ નોટ 3માં મળ્યો છે. બિંગ ઇઝ કમ્પલસરી બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ટુ કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ, આટલું તમારે એમાં લખવાનું થશે. ઓકે, આપણે અહીંયા ક્વેશ્ચન્સ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. બેલેન્સ શીટ હજી બનાવવાની બાકી છે, પણ આપણે સેકન્ડ સમથી બરાબર બેલેન્સ શીટ લેશું. તમારા મગજમાં અત્યારે આ બે કન્સેપ્ટ પરફેક્ટ બેસાડી દો. બરાબર, ફર્સ્ટ સ્ટેપ વર્કિંગ નોટ, એમાં 3 વર્કિંગ નોટ આવશે, અને સેકન્ડ સ્ટેપની અંદર જર્નલ એન્ટ્રીઝ. ઓકે, અહીંયા સુધીનું આજનું પરફેક્ટ કરી લેજો. આ ક્વેશ્ચન તમારી બુકમાં એક વખત કેલ્ક્યુલેટ કરી લેવાનો છે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.